मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा रे। महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, सारे रंग ले जा। रातें रातें में भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। Back it up now. Get 'em up. Got ये तेरी मेरी बातें, ये मीठे मीठे पल, ये भीगे भीगे मौसम। असं काय करताय, डोळ्यात बोलताय, है दिल में क्या क्या शुरू। लुप छुप देखे आंखों में झाके, है दिल में क्या क्या शुरू। असं काय करताय, डोळ्यात बोलताय, है दिल में क्या क्या शुरू। लुप छुप देखे आंखों में झाके, है दिल में क्या क्या शुरू। मुझे बता जरा कहता क्या दिल तेरा इश्क का रंग। अग बाय 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 बाय। समझे क्या छोरी तू है सीना जोरी, तू करती क्यों अरे करती क्यों। बातें फितूरी वो दिल की तिजोरी है खुली यूं अरे खुली यूं। गाड़ी को मन के तू सिग्नल दिखा दे जरा। मुझे बताओ जरा कहता क्या दिल तेरा इश्क का रंग। अग बाय 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 बाय। उधार 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 हो, उधार 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 हो, उधार 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 हो, उधार 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 हो। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, दोनों का होगा कल्याण, दो दिल ये होंगे एक जान।
ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು. ಆರಾಧಿಸೋ ರಾಜರತ್ನನ ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರದು ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನೋ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಯೇ ನೆನೆದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ. ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿ ಹೀಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ್ತಾ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ತಾನೇ ಉರಿದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು ನಂದ ದೀಪವೇ ಇದು. ಆಡಿಸುವ ತನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಸಮಯದ ಸೂತ್ರವನದು. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ ನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಉಳಿವುದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೆಜ್ಜೇನಿನ ಸವಿಗೂಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮಾನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಯಜಮಾನ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ హలో సార్ శ్రేష్టమైన నామను బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అనేక దినాల నుండి ప్రార్థించి నిరీక్షించే ప్రభువా, సమయంలో మా తండ్రి నూతన దంపతులు మీరు మా తండ్రిని సిద్ధపరిచారు. మా ప్రభా, కొద్ది సమయంలో మా తండ్రి ఏకపరచన ఉంటున్న ప్రభా నూతన గృహాన్ని 2 కుటుంబాలను మీరు దీవిస్తుంది. ఎవరి పిల్లల ప్రభా వారంటూ ఒంటరిగా ఉంటూ మీరు ఇష్టపడక నాటి అనే సావాసము ఈ సంకల్పంలో అంతములో మీరు సిద్ధపరిచిన గొప్ప స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం. మా తండ్రి ఆరోగ్య పిల్లలై ఉంటున్న ప్రభా క్షేమంగా నడిపిస్తుంది. వివాహము క్షేమంగా మర్యాదగా మీకు భయంకరంగా జరిగిస్తారని నమ్ముతున్న సూచిస్తుంటున్నాము. ఓ మా తండ్రి, మెట్టుకెలకు కార్యక్రమం అంతా కూడా మీరే మీకు భయంకరంగా జరిగిస్తారని, ఈ కుటుంబాలు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నిర్ణయించి గొప్ప దేవ మీకు ఏలాది స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంది. యేసు పరిశుద్ధ దివ్యనామమున స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లించి వేడుక. मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे, के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे, के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे, के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे, के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर, पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे, के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे।
అందరూ లేచి నిలబడాలని కోరుకుంటున్నాము. అక్కడ బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ లోపలికి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. పోలుపల్లి గ్రామస్తులు స్థానిక సంఘటనలైన ఎం దేవయ్య గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలని కోరుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మనం ప్రారంభిస్తున్నామండి. సంఘ పెద్దలైనటువంటి కే అబ్రాహం గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే మనం వివాహ కోరిక కే అబ్రాహం గారు క్రీస్తు యేసునందు చేరుకున్న సహోదరి సోదరుల వివాహం కూడిగా ప్రారంభం చేసుకున్న అందరూ నిశ్శబ్దంగా ప్రభునామం హెచ్చరిస్తున్నాం. అందరూ కన్నులెత్తి కన్నులు చూడండి, ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కృపా కనికరములు కలిగిన మా ప్రభువు తండ్రి, పరిశుద్ధుడు దేవ, ఎత్తుడు తండ్రి, నీ ప్రార్థనకు లెక్కలేని స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఆశించే రీతిగా ప్రార్థించిన ప్రకారంగా తండ్రి ప్రభు నాయన ఈ రోజు తండ్రి ప్రభు నాయన యువత వేదిక మీద తండ్రి ప్రభు నాయన నీ బిడ్డలు వధువులను తీసుకొస్తారు ప్రభు, కూర్చోబెట్టే విధానం బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభు నాయన. చక్కగా మైపరుచుకుంటూ తండ్రి చక్కని ప్రాణాపాలు వచ్చినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభు నాయన. ఇదిగో తండ్రి ప్రభావి ఎలాంటి తొందరపాట్లు ఎలాంటి అల్లదలు లేకుండా తండ్రి ప్రభు నాయన మహిమకరంగా గంటగా నీ నామానికి మహిమ కలిగించుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభు నాయన. మొదటిగా తండ్రి ప్రభు నాయన వివాహం ముందుకు తండ్రి ప్రభు పాటల ద్వారా వాక్య ఉపదేశముల ద్వారా చేతి వచ్చిన పరిశుద్ధుల ద్వారా తండ్రి ప్రభు నాయన ఈ యొక్క పరిశుద్ధ వివాహము ఘనంగా మర్యాదగా జరిపించుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సహాయం చేయి. వాక్య ఉపదేశము రక్త సంబంధులు బంధుమిత్రులు మీరు ఆహ్వానించిన రీతిగా తండ్రి ప్రభు నాయన మీ కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సహాయం చేయి, ఆదరించమని ప్రార్థిస్తూ క్రీస్తు యేసు నామమున ప్రార్థించి అడిగి పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రార్థన చేస్తున్నా. ప్రేమ నమ్మకమైన తండ్రి, చేసుకున్న నామం బట్టి అందరం ప్రార్థన చేసి మీరు శుద్ధించినాము కనపరిచినాం. అలాగే కానీ ఇప్పుడు యోగం జీవించుకుంటూ ఆయన అందుకండి ప్రమాణ నిధులకండి ఇలాంటి గొప్ప లేకుండా దాన్ని చూసుకున్నాను. ఆయన ఇప్పుడు తండ్రి యోగం కలుసుకున్నట్టు ఆయన సంఘాన్ని జీవించి ఆశీర్వదించి కనపరుస్తావాడి వచ్చిన కుటుంబాలను ఇక్కడ తండ్రి రక్త సంబంధికులను ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించి మా ప్రభు మా రైతు తీసుకువచ్చినాము. ప్రతి మాలు వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. సమయం
అందరూ బయట ఉన్న వాళ్ళు లోపలికి రావచ్చు, కూర్చోవాలి పైన పైన బాల్కనీలో ఖాళీ చేయండి. కానా బిందులో అక్కడనే నీళ్ళను రసముగా మార్చితివి. కానా బిందులు నడుమయా దేవాలయ కళ్యాణం కమనీయం ఈ సమయం కళ్యాణం కూడా ఇదే కూడా లేకుండా పడుతుంది. దర్శనం తెలియలేని పురుషులేని మౌనంగా కావాలి, మౌనం కావాలా. కానప్పుడు దీపక ఒడ్డెల పైన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇస్తాడు, అది కూడా ధనం వచ్చి పొగ్గు వేసుకుని పాటించాడు. పిల్లలా అలాగే పాల్గొని ఇంకొక ఇక్కడికి వచ్చాడు. వాళ్ళు ఇవ్వమని చూడాలా. పాస్టర్ గారు వచ్చి సమయంలో వాళ్ళ తల్లి నలుగురిని వాడు చేయబోతున్నాడు. కానీ మనలో అందరం వారి పరిస్థితులుగా ఆయన ప్లేసులకు వచ్చారు. ఆయన వాళ్ళ సమయంలో పాస్టర్ ద్వారా అనేక ద్వారా వాళ్ళ భార్య మరి 50 వర్షాలు భూపాలను భూపాలను దీవించి ఆశీర్వదించినట్టుగా మనం పాపం చేయాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలని గోదావరి నుంచి వచ్చారు. బెంగళూరు నుంచి ముందు నుంచి అనేక జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలు బట్టి భావిస్తున్నాను. ఆంధ్రదేశం నుండి ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ సమయంలో పార్ట్నర్షిప్లో నుండి 12వ నంబర్ పాట, పార్ట్నర్షిప్లో నుండి 12వ నంబర్ పాట. ఆదిలో వివాదము, ఆదిలో ఏదేలులో వివాదము.
తీరుగా ప్రేమ భాషలో తీయబడిన మొదటిగా ఎనిమిది కోటయ్య వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే 80 కోటయ్య ఎక్కడున్న రావాలి స్టేజ్ మీద. మా గొప్ప తండ్రి మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు కృతజ్ఞతలు తెలుస్తూ నీ ఘనమైన నామానికి స్తుతులు నీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తుతులు స్తోత్రములు తెలుస్తూ ఇదిగో ప్రభా ఈ మధ్యాహ్న వేళలో వచ్చినటువంటి బంధుమిత్రులు దీవించండి, సంఘస్థులు దీవించండి, పాస్టర్లు దీవించండి. ఇదిగో అలాగే ప్రభా పెళ్లి కుమారులు దీవించండి, అలాగే పెళ్లి కుమారులు కూడా దీవించి పరిశుద్ధమైన తండ్రి దేవుల దేవాన్ని నామాన్ని స్తోత్రాలు ప్రభా ఇందులో ప్రభా మధ్యాహ్నకైనా సేవించిన అందరినీ ప్రభా సేవించిన పెద్దలు పరిచయకులు ఎవరెందులు ప్రభా సభ్యులందరి బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాయన సహాయం చేయండి. ఇదిగో ప్రభా ఈ యొక్క ఏడు మీదకి వచ్చిన పెళ్లి కుమార్తెలను పెళ్లి కుమారుని దేవా చేసి అదందరి ప్రభా మరి వారి పెళ్లి కుమార్తె ప్రభా వధువులను దీవించమని ఆశించండి. స్తోత్రం మా ప్రియతండి దేవాది నాయన ప్రభా ఈ యొక్క వివాహమంటే అన్నిటికంటే ఘనమైంది, ప్రేమైంది ప్రభా జీవించమని ఆశించండి. స్తోత్రం మా ప్రభా దయగల తండ్రి, ప్రేమగల దేవా, స్తోత్రాల తండ్రి నా ప్రభా ఇంకా నడిపించే సంఘాన్ని బట్టి ప్రార్థించడం తండ్రి ప్రభా ఇంకా నాన్న పాస్టర్ని బట్టి ప్రార్థించడంలో మరి పరిస్థితులను నిలబెడుతుంది. ఈ యొక్క వాక్యం ఘనంగా పాటల ద్వారా వాక్యం ద్వారా నీకే ఘనత మహిమ గెలుస్తామని మా ప్రభువైన రక్షకుడు యేసయ్య పరిశుద్ధనామమున పాటలతో మహిమపరచారు. వాళ్ళు నలుగురికి కావాల్సిన వర్తమానమైన నివాసం కాకుండా వినిపిస్తున్నందుకు తెలుసు. యేసు ప్రభు నామమున స్తుతించి ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు నామమున చేరి వచ్చిన వివాహములకు అందరికీ మీ అందరికీ నా నిండా వందనాలు. మా ప్రియ సహోదరుడు స్మరణ సంఘ పెద్దలైన ఆ ప్రేమయ కుమారుడు ఇద్దరి కొండలు తిరిగి ప్రభాకర్ వీరిద్దరి వివాహం నిర్ణయించుగా వివాహము మీరు నేను ఎందుకు చెబుతున్నానంటే సమయం చాలా గతిస్తే చాలా తొందర అవుతుందని అందరి గురించి నేనే లేచాను. అందులో కొన్ని వాక్యాలని మనం ధ్యానించుకుందాం. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి మనము కొన్ని వచనాలను మనం ధ్యానిద్దాం. మీరు రాసిన వాటి విషయంలో స్త్రీని ముట్టకుడా దాని పురుషునికి వేరు అయినను స్వార్థములు జరుగుతున్నందున ప్రతి వారికి సొంత భార్య ఉండవాలని, ప్రతి స్త్రీకి సొంత భర్త ఉండవాలని, భర్త భార్యకు అలాగని భార్య భర్తకును వారి వారి ధర్మములు నడుపుకోవాలని. భర్తకి కానీ భార్యకు తన దేహం పైన అధికారం లేదు, అలాగని భార్యకి కానీ భర్తకు తన దేహము పైన అధికారము లేదు. చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాము. నేను తొందరలో ముగిస్తాను చూడండి మీరు, ఎందుకంటే నేను సమయం తీసుకోను. నేను 2 వచనాలు క్లుప్తంగా చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇద్దరు భార్య భర్తలు భాగవతున్నారు. వీరుకి ఏ అధికారం ఉన్నది, మీరు ఏమి చేయవాలను అయ్యేది చెబుతా కానీ లోతుగానే డీప్లెక్కి వెళ్ళి మీరు అచ్చేయండి ఇచ్చేయండి అలా ఉండండి ఇలా ఉండండి నేను చెప్పను. ధర్మము ఏమైతే ఏం చేయవలని వాళ్ళు ఇద్దరు భార్య భర్తలు అవే 2 మాటలు వివరించి నేను వాక్య భాగాన్ని ముగిస్తాను. కళ్ళు మూసుకొని మమ్మల్ని అద్భుతంగా ప్రేమించిన ప్రియ తండ్రి, నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామాల పొందాల స్తోత్రములు. విశేషంగా తండ్రి యవన బిడ్డలు తండ్రి కొండలు తిరిగి ప్రభాకరు తండ్రి వీరిద్దరి వివాహం జరగలేదు. వేరువేరుగా ఉన్న కుటుంబాలు వాటిగా కాబోతున్నారు. అందరి గురించి ప్రభా ఇది మాకందరికీ ఇది అర్థమయ్యేలాగా మీరు మాకు సహాయం దయచేయండి. మా రక్షకుడైన ప్రభువుని క్రీస్తు అడిగి వేడుకొంచుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. అయ్యా దయచేసి కొండలు నీ ప్రక్కలో కూర్చున్న అమ్మాయి రాణి, తిరిగి ప్రభాకర్ ప్రక్కలో కూర్చున్న అమ్మాయి, మీరు నలుగురు ఈ వాక్యం చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని మీ నలుగురికి మనం చేసుకుంటున్నాం.
స్త్రీ ఏం జరుగుతుందంటే స్త్రీని ముట్టుకుండుట పురుషునికి మేలు, పురుషునికి మేలు. చూడండి బాగా జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే ముట్టుకుంటే చాలా మంచిదే. ఏం జరుగుతుందంటే గొప్ప పాపము జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది? గొప్ప పాపము జరుగుతుంది, జాగ్రత్తము జరుగుతున్నదని మనం చూస్తుంటున్నాం. అందుకనే వివాహం ఈ రెండు ఉన్నట్లయితే జీవితంలో చాలా పనులు కూడా జరగగలవు, ఆ కుటుంబం చాలా ముందుకు కూడా కొనసాగలవు. అయితే ఒకటి జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నవచ్చు ఏంటంటే రెండవ వచనం, సాయంకాలం మనం చూస్తే మన పడకలు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండవచ్చు. అదే ధర్మం. నేను ఇబ్బంది మీద చెప్పేది కాదు. ధర్మం రాత్రులను పగలలోను వారి ధర్మము వారు నివారించుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. కొంతమంది అంటారు కొట్టుకున్నా కొట్టద్దు, అర్థం పుస్తకం అది చాలా తప్పు సంగతి. ఇక్కడ బైబిల్లో రాయబడుతుంది, ధర్మములు నువ్వు ప్రేమించు, ఆమె తగ్గించుకుంటు, నువ్వు కావాల్సినవి తెచ్చిపెట్టు, ఆమె ఒకరికొకరు లోబడి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొని ముందుకు సాగేది మంచిదని దేవుడి వాక్యములు తీర్చుకున్నాడు. సందర్భం మా ప్రభావ విశేషమైన ఈ దినాన్ని మా ప్రభావ మీరు ఆశీర్వదించినందుకు మీకు సూత్రాలనైనా, ఈ తేదీని మీరు ఆశీర్వదించినందుకు మీకు సూత్రాలనైనా, ఇందులో మా ప్రభావ కొద్దిసేపట్లో మా ప్రభావ వధువరులు మా ప్రభావ నాయన వాళ్ళు ఏకమై కావుగా మా ప్రభావ చేసిన వధువరులనైనా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించిన మా ప్రభావ వారు వాహనం చేస్తున్న పాఠశాలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి, పాఠశాలను ఆశీర్వదిస్తున్న మా ప్రభావ వారు అన్ని విషయంలో మా ప్రభావ ఈ పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అమూల్యమైన పవిత్రమైన ప్రేమ కలిగిన నామాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న మా ప్రభావ మధ్యాహ్న సమయం దేవా మా పట్ల విషయాన్ని బట్టి వందనాలు. ఈ సమయంలో మా నాయన ప్రేమ నుంచి కుమారుల విషయంలో మా నాయన బాల్యం నుంచి పెంచి పెద్దగా చేసి మా నాయన వివాహ సమయం వరకు వారిని నాశనం. మీరు కూడా వివాహాలు చేసుకున్న వారే, నూతనంగా వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్న మన ప్రియులను చూసి సంతోషించడానికి మీరు వచ్చారు. దయచేసి ప్రేమటి వాళ్ళ రావురి మార్క్ మరియు కాంతమ్మ గారి కుటుంబంలో ప్రేమయ్య గారి అన్న సంఘ పెద్దలు రావురి ప్రేమయ్య గారి అనగా గురమ్మ వారి దగ్గర అనుగ్రహించిన మూడవ కుమారుడు కొండల ప్రసాద్కు నేను స్తుతిపూడికలో చెప్పాను. ఇసాకు పొలంలో ధ్యానం చేసుకుంటాడు అని ఈ వివాహ కార్యక్రమానికి మరి అప్పట్లో ఇసాకు రిబ్కాల వివాహాన్ని ముందుంచుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం కూడా సాగాలని చెప్పని మరి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి సాగవలసిన ఉంటున్నాం. అన్ని విషయంలో ఘనమైనది, శ్రమలో ఘనమైన కార్యంలో కొండల ప్రసాద్ రావురి రాణి వీరిద్దరికి పరిశుద్ధ వివాహం జరిగించుటకు దేవుడు వాళ్ళిద్దరిని సమకూర్చుతూ ఇక్కడ నడిపించిన ప్రభుత్వ వైపున్నాను. ప్రభు యొక్క సంకల్పం ప్రకారం పరలోకమున్న దైవ నిర్ణయం ప్రకారం భార్య భక్తులుగా దత్తపరచుటకు ఇష్టపడి జీవగల దేవుని సంఘంలో నిలబడి ఉండగా పరలోకము నుండి వివాహకర్తకు యేసు ప్రభు వీరిద్దరిని ఆశీర్వదించినట్లు చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దయచేసి తల్లంచండి. దయగల తండ్రి, పరిశుద్ధమైన నామం బట్టి మీకు స్తోత్రాలనైనా మీ దాసుడు కొండల ప్రసాద్ రాణిని దీవించి ఆశీర్వదించి వారు చేస్తున్న ప్రమాదం ఆయన ఇంట్లో జ్ఞాపకం చేస్తున్న జీవితకాల పర్యంతం ఆయన వారు మీకు కృపలో సాగు దయచేయమని అల్పరి నన్ను విసులు శాతం వైపుచ్చుకోమని యేసయ్య పరిశుద్ధమైన దీవెనామములో ప్రార్థన చేసి అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రసాద్ రాణి, నేను అడిగే ప్రశ్నలకు సూటిగా జవాబు చెప్పండి. తొందరగా కార్యక్రమాన్ని సాగించబోతున్నాం. మైండ్ తీసుకు మరియు రాణి వీరిద్దరూ పరిశుద్ధమైన వ్యవస్థ జీవితంలో దత్తపరచబడటకు సరికాదని ఎవరైనా న్యాయమైన హేతు కనపరచని ఎడల ఇప్పుడే ఇక్కడే మీరు
స్పష్టం చేయవలేదు. లేని ఎడల మరెన్నింటినీ కూడా ఊరకుండవలసినదే. నేను తలస్తూ ఆఖరి ప్రకటన కూడా చేయబడి ఉంటుంది. పత్రికల ద్వారా మీరందరూ కూడా విన్నారు, చూశారు. సంఘంలో కూడా 3 వారములు ప్రకటన చేయబడింది. ఇది ఆఖరి ప్రకటన. నేను వివాహాన్ని ప్రారంభిస్తుంటున్నాను. కొండల ప్రసాద్, నీ ప్రక్కలో ఉన్న ఈ స్త్రీని అక్కడ నీ ప్రియమైన భార్యగా పెళ్లి చేసుకొని మీరిద్దరు బ్రతికినంత కాలం క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించిన ప్రకారంగా ఇష్టపడుతున్నావా? రాణి, నీ ప్రక్కలో ఉన్న ఈ పురుషుని పెళ్లి చేసుకుని నీ భర్తగా అంగీకరించి మీరిద్దరు బ్రతికినంత కాలము అన్ని విషయములలో ఆయనకు లోబడిన దానవై ఆయన ప్రేమించి ఘనపరచి ఆయనకు మాత్రమే భార్యగా ఉన్నటకు కుటుంబం వారు, పోషకులు లేక తల్లిదండ్రులు దానితో ముందుకు వచ్చి పెళ్లి కుమారుని చేతులు వెళ్ళిపోవాలని మనం చేసుకుంటున్నాం. దయచేసి ఇద్దరు రావాలి. పెళ్లి కుమారుడు పక్షంగా, పెళ్లి కుమార్తె పక్షంగా ఇద్దరు రావాలి. త్వరలో రావాలని మనం చేసుకుంటున్నాం. మొండితోక వారు అలాగే రావుడి వారు పరిశుద్ధ వివాహంగా చేసుకోవడానికి మీరు ఇష్టపడుతున్నారా? ఇష్టమే. మొండితోక ప్రభుదాస్ గారు మీ తమ్ముడు కుమార్తె ఏలియా యొక్క కుమార్తె రాణిని కొండల ప్రసాద్ గురించి పరిశుద్ధ వివాహం జరిగించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. అమ్మాయి కుడి చేతులు తీసి అబ్బాయి కుడి చేతులు పెట్టండి. హలో సార్, హలో సార్. రావుని మళ్ళీ ఒక కుటుంబాలను కలుపుతూ వీమనుకున్న 2 కుటుంబాలను చేతులకు చెప్పుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామములో మైక్ తీసుకో. రాణి అను నిన్ను ఇది మొదలుకొని మనమిద్దరము జీవించినంత కాలము కలిగి ఎందును లేని ఎందును కష్ట సుఖముల ఎందును వ్యాధి ఎందును ఆరోగ్యమందును నా స్వంత శరీరముగా నిన్ను ప్రేమించి ఘనపరచి నీకు మాత్రమే భర్తలుగా ఉండుటకై దేవుని పరిశుద్ధ నిర్ణయం చొప్పున నిన్ను నా ప్రియమైన భార్యనుగా నా జీవిత పాని భాగస్వరాలుగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను. ఈ చొప్పున జరుగుతున్నది దేవుని ఎదుటను సంఘం ఎదుటను తండ్రి ఎక్కడను కుమారుని ఎక్కడను పరిశుద్ధాత్మ నామమున చేశారు. ఇంకా భర్త కాలని ఎవరు ఎదురు చేశావు? దేవుని ఎదుట. ఈ ప్రమాణం ఎంతవరకు ఉంటుంది? ప్రసాద్, నువ్వు చేసిన ప్రమాణం ఎవరు చేశావు? ఇంకా కాలా తాళి కట్టినాకనే ఇప్పుడు అయింది. ఏం తెచ్చావు? తీసుకో. పరిశుద్ధ వివాహము కొండల ప్రసాదము కానీ వారి ఊరిలో మీరు జరిపించుకున్నందుకై సిద్ధించుకుంటున్నాం. అసలు మోదీస్ గారు మరి వివాహమును నగరంగా జరిపించుకున్నందుకై స్తోత్రాలు జరిపించుకుంటున్నాము. వీరిని ఆశీర్వదించండి. ఈ దీవెన ఆశీర్వాదాలు వీరి జీవితంలో
ఈ మంగళ సూత్రంలో కట్టి నిన్ను నా ప్రియమైన భార్యగా చేసుకుంటున్నాను. నా జీవిత భాగస్వామిగా చేసుకోవచ్చు. నా శరీరంలో తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ నామమున కట్టుచున్నాను. ఆమేన్. అనేక దినాలు ఈ సమయంలో పాస్టర్ గారు వారు చేసిన ప్రమాణాలు పాపగా ఈ గురువులు మీ మహిమాంతమై గురువులు జీవించినట్టు మీ గొప్ప దేవుని ఇతరుపై ఉపకరించమని మీ కుమారుడుగా నడుచుకునే యేసు క్రీస్తు ముందు ఎవరు ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారో వారిని చూసారా, వారి ప్రేమను ఇక్కడే చూపిస్తున్నారు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ప్రభాకర్ రాణి మీరు కూడా ముందుగా